نہ مجبور کیا جائے کہ ہم وہ راستہ اپنا لیں کہ جو راستہ جنگ کی طرف جاتا ہو. یہ جنگ ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر یہ جنگ ہمارے اوپر مسلط کریں گے تو ہم جنگ لڑیں گے. اس بار ہم لڑیں گے. اس بار یہ جنگ 800 کنٹینر انہوں نے لگائے تھے. رینجرز کو انہوں نے طلب کیا تھا. باقی اداروں کی فورسز موجود تھی. جب قافلہ کے پی کے سے جا رہا تھا ڈی چوک تو میں ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ اس بار آپ ٹینک بھی لے کے آئیں, F-16 بھی لے کے آئیں. ہم ڈی چوک بھی پہنچیں گے اور اپنا وزیر اعظم کو اڈیالے سے رہا کر کے وزیر اعظم کی تخت پر بھی بیٹھائیں گے. اس بار اب وہ گڈی گڈی کھیل ختم ہوا جناب اسپیکر. اب ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے. جب ہم آگے بڑھتے ہیں, جہاں کے پی کے کی حدود ختم ہوتی ہیں وہاں پہ خندق کی کھود دی جاتی ہیں. وہاں پہ کنٹینر کھڑے کر دیے جاتے ہیں. اور اس دن سے ڈریں کہ جب ہم اپنے ایریا میں خندق کی کھود ایک کنٹینر کھڑی کرے اور ہم آپ کو کہیں کہ آپ نے ادھر نہیں آنا, اس دن سے ڈریں. ہم ہر چیز قانون اور آئین کے مطابق کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں بار بار یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ ملک ان کی مرضی کے مطابق چلے گا. لیکن یہ ملک اڈیالہ میں بند اس قیدی کے سپرویژن کے مطابق چلے گا جو اس وقت کروڑوں عوام دلوں کی دھڑکن اس کے ساتھ دھڑکتی ہے. ہم انشاءاللہ یہ جو کارروائی پچھلی رات کو ڈالی گئی ہے, اب دوسرا یہ مذاق بن گیا ہے کہ جب بھی یہ کارروائی ڈالتے ہیں تو رات کی تاریکی میں ڈالتے ہیں, اور رات کی تاریکی میں صرف ڈکیتی ہوتی ہے. ہماری گورنمنٹ ختم کی گئی 9 اپریل کی رات کو, رات کی تاریکی میں ختم کی گئی. جو بھی کارروائی انہوں نے ڈالنی ہوتی ہے رات کی تاریکی میں ڈالتے ہیں. 26ویں امینڈمنٹ ہوئی, اس ملک کے پہ جمہوریت پہ شب و خون مارا گیا. آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھائیں جناب اسپیکر, کس ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی ملک کی بھی جوڈیشری وہاں کی حکومت منتخب کرے گی؟ مطلب یہ بات تو ایسی ہوئی بڑی سادہ سی کہ میں ایک کیس کرتا ہوں, مجھ پہ پرچہ کاٹ دیا جاتا ہے. جب مجھے پولیس گرفتار لے جاتی ہے گرفتار کر کے, اور میں پھر اپنے مرضی کا SHO لگاتا ہوں اس انویسٹیگیشن کے لیے. جب میں اپنی مرضی کا انویسٹیگیشن کے لیے SHO لے کے آتا ہوں, کیا وہ خاک انصاف کرے گا؟ تو حکومت اب جو بھی کرے وہ اپنے ججز لگائے گی, اور تو کیا وہ جج جو حکومت کا لگایا ہوگا وہ خاک انصاف کرے گا؟ حکومت کی جو بھی ضابطیاں ہوں گی. اور 26ویں امینڈمنٹ میں مجھے بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ سینٹ میں ایک بندہ اٹھتا ہے جس نے صرف سینٹ کی سیٹ کے لیے اپنی ڈومیسائل چینج کیا. اس کی ایک لیگیسی تھی 100 سالہ, باچا خان کی ایک لیگیسی تھی, لیڈر تھے, ہم سب مانتے ہیں. اس نے اپنے آباء و اجداد کی جو عزت تھی وہ خاک میں ملا دی. صرف ایک سینٹ کی سیٹ کے لیے اس نے کے پی کے کا ڈومیسائل چینج کر کے بلوچستان کا ڈومیسائل بنایا. اور اس کے اوپر کچھ دن پہلے تک وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ جو تھا وہ بنا رہا تھا, فوج کے خلاف بات کر رہا تھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ فوج کے خلاف بات کریں, اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں, اچھی بات ہے. لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ راتوں رات اس نے اپنی قیمت لگائی, اور پھر وہ شخص اٹھ کے بانی پی ٹی آئی کا نام لیتا ہے. اس کے منہ سے بھی بانی پی ٹی آئی کا نام لینا اچھا نہیں لگتا. یہ وہ بندہ ہے جس کو عمران خان نے اپنے گھر میں گھس کے مارا ہے, اپنے گھر میں اس کو الیکشن کی میں ہرایا ہے. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ آئیں مقابلہ کریں میدان میں. وہ پشتوں میں کہتے ہیں راشا میدانی شاہ, راشا میدانی شاہ سے پتہ نہیں ہو لگی. اور آپ کے مقابلے میں ہم تحریک انصاف کا ایک ادنا ورکر کھڑا کریں گے. آپ کی اوقات کونسلر بننے کی ہے نہیں. آپ نے ڈومیسائل چینج کر کے بلوچستان سے سینیٹر بنے, جس نے بنایا سب کو پتا. پھر آپ نے ایک بیانیہ بنایا اینٹی اسٹیبلشمنٹ والا,
रातों रात अपनी कीमत लगाई, और हमें पता है कि आपने कितने पैसे लेके 26वीं अमेंडमेंट में अपने आप को कितने में बेचा, हम सब पता है, ये सबको पता है। निसार साहब में हमारी कुलीग है, रोज उठते हैं, वो हुकूमत पे तनकीद करते हैं, वो खुद कहते हैं कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट, उनका बयानिया एंटी एस्टेब्लिशमेंट का था, एंटी एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए की वजह से वो यहां पे आए। उनकी पार्टी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गई। ये वही लोग हैं जिन्होंने 80,000 पख्तूनों को बेचा। 80,000 हमारी शहादतें इन लोगों की वजह से हुई। इनके वालिद असफंदियार वली साहब खड़े होते थे और वो ये कहते थे कि वो नेशनल एक्शन प्लान को भी सपोर्ट करता हूं, और जो मिलिट्री ऑपरेशन पख्तूनों पे हो रहा है मैं उसको भी सपोर्ट करता हूं। इनकी वजह से हमने 80,000 शहादतें दी। पख्तूनों का खून इन्होंने बेचा, अपने बिजनेस एम्पायर खड़े किए पख्तूनों की खून पे। आज ये पख्तूनों के लीडर बने हुए हैं। मैं इस फ्लोर से उनको वार्न कर रहा हूं कि आपको कौम जिस नाम से याद करती है हम वो नाम नहीं लेंगे। हमारी तरबियत ऐसी नहीं हुई। हम आपको वार्न कर रहे हैं कि अपनी मुंह को संभालें। आप अगर आप आइंदा इमरान खान के खिलाफ या इस सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ बात की, फिर हम फ्लोर पे वो बातें करेंगे जिसको आप सुन नहीं पाएंगे। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं अपनी पार्टी के मुतालिक बात करना चाहूंगा कि हम इस वक्त डिफाइनिंग मोमेंट पे खड़े हैं। हम सब जो यहां पे आए हैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से आए हैं। ना मेरा कोई जाती वोट है या ना यहां पे बैठे 93 लोगों का कोई जाती वोट है। अगर किसी की ये खाम ख्याली है कि उसका जाती वोट है तो फिर आए वो तहरीक इंसाफ की किसी वर्कर का मुकाबला करें। अब पार्टी लीडरशिप को भी ये पैगाम मैं इस फ्लोर से दे रहा हूं कि आप फाइनल कॉल करें। आर या पार हो इस बार, क्योंकि वर्कर ये चाह रहा है कि हमें उन्होंने वोट खान साहब की रिहाई के लिए दिया था। उस दिन जब खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हो रही थी और इस फ्लोर पे बिल पास हो रहे थे तो वो किसी को भी पसंद नहीं आ रहे थे। मैंने फ्लोर मांगा, मुझे नहीं दिया गया। खान साहब से कोई भी चीज ज्यादा अहमियत है ही नहीं किसी चीज की, बिल पास होते रहेंगे। वो जी हमारे चेयरमैन साहब इंतहाई मुअद्दब, इंतहाई एहतराम के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी 5 दिन से सेल की बिजली बंद है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। वो ये पैगाम तो दे देते हैं पर ये नहीं कहते कि हमने आगे क्या करना है। मैं अपने लीडरशिप को ये पैगाम दे रहा हूं यहां से फ्लोर से कि इस बार की जो कॉल होगी वो फाइनल कॉल होगी। आपने जब भी कॉल देनी है ज़हन में ये चीज बैठा ले कि ये कॉल फाइनल कॉल होगी, और इंशाल्लाह लाखों लोग जो है वो केपीके से डी चौक, इस्लामाबाद या अडयाला मूव करेंगे। हम इस वक्त सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो खान साहब की रिहाई की जरूरत है। ये मुल्क उसके इमरान खान के साथ और पाकिस्तान लाजिम उल मज़लूम हो चुके हैं। उनकी रिहाई के बगैर ना इस मुल्क में इस्तेकाम आ सकता है, ना तरक्की हो सकती है, ना अमन आ सकता है, क्योंकि इस्तेकाम और तरक्की की चाबी अडयाला के बंद कैदी की जेब में पड़ी है। तो जनाब स्पीकर, आखिर में आपका शुक्रिया फ्लोर देने के लिए। 26वीं अमेंडमेंट जो मैंने पहले कहा कि वो इनकी गली की हार बनेगा इंशाल्लाह, क्योंकि आने वाला दौर तहरीक इंसाफ का है और इमरान खान ने इस मुल्क को वजीर आजम बनना ही है। और ये जो अमेंडमेंट इन्होंने रात की तारीकी में किया, यही अमेंडमेंट इनकी गले का हार बनेगा इंशाल्लाह। और हमें उम्मीद है कि इस अमेंडमेंट के बाद अभी जुडिशरी भी जो है वो आजाद नहीं रही। हमें उम्मीद है कि आने वाला जो दौर है वो तहरीक इंसाफ का होगा, और जिन्होंने रात की तारीकी में आईन पे, जमहूरियत पे शब खून मारा, उनका एहतसाब हम करके रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।